सो बेटे आज का अपना टॉपिक है पिस्टल दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। ठीक है, +1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਸਟਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ +1 ਤੇ +2 ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਫਲਾਵਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨ ਆਫ ਅ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ। मेल पार्ट इज स्टेमन, स्टेमन बारे आप डिस्कस कर चुके हैं, एंड फीमेल पार्ट इज द पिस्टल और कार्पल। तो बेटे जिस फ्लावर को दोवें सैक्स ऑर्गन होन वो केड़ा फ्लावर हुंदा है? सर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल एक टर्म होर सी कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋਵੇ that is incomplete flower। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਵਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ। this is the stamen, this is filament and this is the anther। stamen is composed of two parts, filament and anther, whereas this is the structure of pistil or carpel। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ that is stigma, style and ovary। ਤਾਂ ovary ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ovule। ovary get developed into the fruit। the stigma, it's always sticky, having mucilage on its surface so that stamen can be stick to it। style ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ pollen tube ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ and ovule ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? fertilization ਹੁੰਦੀ ਹੈ। so this is the female part of a plant। ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀ ਹੈ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਪੋਕਾਰਪਸ ਐਂਡ ਸਿੰਕਾਰਪਸ। ਐਪੋਕਾਰਪਸ ਸਿੰਗਲ ਕਾਰਪਲ and it's free, that's epocarpus। for example in case of lotus and rose। the syncarpus, ovaries are fused। ठीक है, more than one carpel in a single ovary, so these are fused, carpels are fused, that is called as syncarpus। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਿਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। so this is syncarpus। what is this? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਇਹ ਤੇ ਬੈਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। this is Papaver somniferum। ਓਪੀਅਮ, ਫੀਮ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੋਡੇ। ਇਟਸ ਅ syncarpus ovary। ਇਹ ovaries are fused। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲੂਇਡ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। this is the opium। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖੋ, looks like this। ठीक है, it's not a opium, ਇਹ ਕੋਈ flower ਹੈ। scientific name is not known। so this is syncarpus ovary। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। syncarpus ਦੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। this is of ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਲਕਿਊਲਸ। ਤਾਂ ਲਕਿਊਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਓਵਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ मतलब कि divisible into segments or we can say that compartments। that is called as locus। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। this is unilocular, this is bilocular, this is trilocular, tetralocular, pentalocular। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? it's on the basis of a locule। this is the ovarian cavity। ਤਾਂ ਬਈ
मल्टीलोकुलर भी हो सकती है, मोर देन वन लोक्यूल। दिस इज द यूनिलोकुलर, बाइलोकुलर, ट्राइलोकुलर, ਟੈਟਰਾ ਤੇ ਪੈਂਟਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ यूनिलोकुलर, बाइलोकुलर, ट्राइलोकुलर, टेट्रालोकुलर ਤੇ ਪੈਂਟਾਲੋकुलर। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਰੀਚ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर हेलो, आवाज आ रही है बेटे? हाँ जी, होना आ रही है। आ रही है। थैंक यू। दिस इज मल्टीलोकुलर, this ovary is multilocular because there are so many locules। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੋ ਬੇਟੇ, this is compound pistil। compound pistil ਕੀ ਹੈ ਕਿ more than one carpels are fused, ठीक है। this is compound pistil। you can see the ovarian wall and these are the vules and these are the ovaries। this is the compound pistil ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ pistil fused ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। no beta, this is the female reproductive part। this is the female reproductive sorry ovule, ठीक है। और it's also called megasporangium। megasporangium। this is also called as megasporangium। ਤਾਂ ਆਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਟ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਸਾਈਟ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਟ ਆਫ ਐਕਟ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। these are the integuments। these are the integuments ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ oosphere ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ। this is the oosphere। these cells are called as nucellus। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ this is called as nucellus, ਠੀਕ ਹੈ। these three are the antipodal cell। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। these three are the antipodal cells, these two are the synergids and this is the egg and this is the secondary nucleus, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो वही
ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਫਿਊਨੀਕੁਲਮ, ਫਿਊਨੀਕੁਲਸ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਨੀਕੁਲਸ ਵਿਦ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਰੈਫੇ, ਰੈਫੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਐਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਚਲਾਜ਼ਲ ਐਂਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਚਲਾਜ਼ਲ ਐਂਡ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ, this is called as micropyle and these are the integuments। ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। once again these two are the integuments, this is the oosphere। oosphere ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, 2 ਸਿਨਰਜਿਡ, ਇੱਕ ਐਗ। here you can see the 7 cells, ठीक है, और 6 cells 1 nucleus। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਓਵਿਊਲ, ਬਟ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ੇਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਰਥੋਟ੍ਰੋਪਸ, ਜੇ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਰਥੋਟ੍ਰੋਪਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਔਰਥੋਟ੍ਰੋਪਸ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਮੋਸਟਲੀ ਔਰਥੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਨ ਲੈ ਜਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 180 that is called as Circinotropus, Circinotropus, ठीक है। coiled around the ovule that is Circinotropus। ਜਿਹੜੀ ਫਿਊनिकल है this is the funicle, it coil around the ovule, this is called as Circinotropus, ठीक है। this is Anatropus ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, this is Anatropus that is inverted, ये उल्टा है, this is inverted, this is erect। here funicle coil around the ovule, ये inverted है। then वही this is Hemianatropus, Hemianatropus half inverted, half inverted। fully inverted सी Anatropus, this is half, half hemi ਦਾ ਮਤਲਬ half, half way। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ Amphitropus, this is Amphitropus, ठीक है। body of embryo is curved, body of embryo is curved, here the body of embryo is curved, ठीक है। then we Compylotropus, this is Compylotropus, the Compylotropus body is curved, देखो body is curved। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੋਲੋਕੂਲਰ, ਬਾਈਲੋਕੂਲਰ, ਮਲਟੀਲੋਕੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਊਲਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। that is orthotropus ਜਿਹੜਾ erect ਹੈ, Circinotropus unical coil around the ovule, this is Anatropus inverted, Hemianatropus partially inverted, Amphitropus then ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ that is development of gametophyte, development of gametophyte। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਬੇਟੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ this is ovule primordial cell, this is ovule primordial cell, it's also called as primary archisporial cell, this is primary archisporial cell। ਤਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਰਕੀਸਪੋਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨਟੂ 2। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਸੁਣਿਓ ਬੇਟੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨਟੂ 2। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਾਈਟਲ ਸੈੱਲ, ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਾਈਟਲ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜੂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਸੈੱਲ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਟਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ? ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਸੈੱਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਟਸ ਡਿਪਲੋਇਡ,
chromosomal number is double, it's diploid. But ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਮੀਟ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਪਲੋਇਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੈਪਲੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਮਿਓਸਿਸ, there will be the meiosis, meiosis ਹੋਣ ਤੇ 4 ਸੈੱਲ ਬਣਨਗੇ। these will be haploid megaspores, these will be haploid megaspores। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ upper 3 ਹੈ they will degenerate, ਆ degenerate ਕਰ ਜਾਣਗੇ। there will be degeneration of 3 haploid megaspores, it will turn into the functional megaspore, and this is the functional megaspore। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ it will divide into 2, ਇਹ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਨਿਮਰ? ਜੈਸਮੀਨ sir, please repeat। ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਔਰ ਮਿਓਸਿਸ? ਇੱਥੇ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੋਣਗੇ, 2 ਬਣ ਗਏ, 2 2 ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ becomes 4, ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ becomes 8। ਹੁਣ immature ਜਿਹੜਾ functional megaspore ਹੈ it has 8 nuclei, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ, ਹੁਣ there are the 8 nuclei। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 3 ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਰ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ these will converted into the egg apparatus, sorry 2 synergid ਤੇ ਇੱਕ egg, ਇੱਕ egg, ਆ 2 ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, डिप्लॉयड secondary nucleus। याद रखियो secondary nucleus is diploid। ठीक है, ये तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट है, secondary nucleus is diploid। तो 3 की बन गए एंटीपोडल। हुण तुसी वेखो 3 हैप्लॉइड है, आ 3 भी हैप्लॉइड है, बट secondary nucleus की है it becomes by the fusion of polar nuclei, no it is diploid। तो ये की है बेटे, it's diploid। तो आ तुहाडे कोल diploid है, this is a diploid। तो आ की है शुभम, प्लीज बेटे, this is diploid। क्लियर बेटे, आ 2 पोलर न्यूक्लियाई जेडे फ्यूज करके बनिया सी, एक ही बन गया सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड इट इज अ डिप्लॉयड। तो अगे आ जाओ बेटे, हुण आपां स्ट्रक्चर पढ़ते हैं यदि। तो देखो भाई चलाजल एंड, ये भी याद रखना है, जेडे चलाजल एंड वाले पासे की हुंदी है 3 एंटीपोडल सेल है। These 3 are the antipodal cell। This is micropylar end, toward micropyle। These 2 are the synergids and this is the egg। जेड़ा synergid है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ filiform processes ਹੁੰਦੀਆਂ। There are the processes, ठीक है, these are the processes। ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, filiform apparatus ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ finger like processes ਹੁੰਦੀਆਂ, ठीक है। This is the egg and these 2 are the polar nuclei। ਤੇ ਇਹ fuse ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ fuse ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ secondary nucleus, ठीक है। They will fuse to form a secondary nucleus। This is the structure of embryo sac। ਇਹ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ +2 ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ CBSE ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, PSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਦਾ ਲੇਬਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਹੈ। ਤੇ PSC ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। These 3 are the antipodal cells, these are toward the chalazel end, these are the synergid with filiform apparatus,
ठीक है, this is the egg, these two are the polar nuclei and further they will fuse to form the secondary nucleus, and secondary nucleus is always diploid. ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਬਈ next step, that's pollination. Pollination is of two types, self pollination and cross pollination. ठीक है, self pollination further अगों 3 टाइप्स ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਫਰਦਰ ਇਹ ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, that is anther of one flower from one plant to the stigma of, arrow उल्टा ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, to the stigma of the pistil of another flower on the another plant. ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੋਲਨ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ from the male reproductive part of one flower of one plant to the female reproductive part of the another plant. ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, it requires some type of agencies, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। it cross pollination requires some type of agencies. The self pollination from the anther to the stigma of same flower, a arrow ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਐਸ ਲਿਖ ਕੇ, from the anther to the stigma of same flower, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, transfer of pollen from the anther to the stigma of carpel of the same flower, ठीक है। ਤੇ this is the self pollination। ਆਓ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਟੋਗੈਮੀ ਵਿਦਿਨ ਸੇਮ ਫਲਾਰ ਹੈ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੇਮ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫਲਾਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਿਟਿਨੋਗੈਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਸੇਮ ਫਲਾਵਰ, then it is called as autogamy। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਫਲਾਵਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, then ਜਿਟਿਨੋਗੈਮੀ। self pollination ਦੀ second time ਹੈ, that's ਜਿਟਿਨੋਗੈਮੀ। so self pollination is of 2 types, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਟੋਗੈਮੀ ਐਂਡ ਜਿਟਿਨੋਗੈਮੀ। ਤਾਂ ਆਟੋਗੈਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਫਲਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਜਿਟਿਨੋਗੈਮੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਮੈਰਿਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਫਲਾਰ ਤੱਕ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਪਲਾਂਟ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਹੋਮੋਗੈਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਸਮੋਗੈਮਸ ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that means there is the open flower। ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਆਟੋਗੈਮੀ ਤੇ 3 ਟਾਈਪ ਹੈ, ਕਲਿਸਟੋਗੈਮੀ ਤੇ ਆਟੋਗੈਮੀ ਤੇ ਜਿਟਿਨੋਗੈਮੀ। ਆਟੋਗੈਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਮੋਗੈਮੀ। ਹੋਮੋਗੈਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਚੈਸਮੋਗੈਮਸ ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that is open flower, ਬਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਿਗਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਐਂਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਐਂਥਰ, ਇਹਦੀ ਸਟਾਈਲ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟਿਗਮਾ ਕਮ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਐਂਥਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਈਲ ਆ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟਿਗਮਾ ਰੀਚਸ ਟੂ ਦਾ ਐਂਥਰ, ਤੇ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ਤਾਂ ਇਹ ਓਪਨ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੋਮੋਗੈਮੀ and you can see in this figure, ठीक है। then ਬਈ ਮਿਰਾਬਿਲਸ ਜਲਪਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 o'clock ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਟਿਗਮਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਗਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐ ਕਰਕੇ ਕਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। there is a curving of stigma and it come in contact with anther, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, this is the self pollination through homogamy।
ਗੈਮੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਬਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਐਂਥਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਿਗਮਾ। ਐਂਥਰ ਦੀ ਡਿਹੇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇਟ ਕਮ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਐਂਥਰ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪਲਾਂਟਸ ਉਦੋਂ ਹੋਮੋਗੈਮੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਓਪਨ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਫੁੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਮੈਚਿਓਰਡ ਹੋਣ, ਦੈਨ ਦੇ ਡੂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਹੋਮੋਗੈਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ, ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਐਂਥਰ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਡ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਬਡ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਥਰ ਹੈ ਇਹ ਬਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਬਡ ਸਟੇਜ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲਾਰ। ਫਲਾਰ ਓਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਇਨ ਪੀ, ਮਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਸਮ ਸਟਾਈਪਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, there is a transfer of pollen grain from the anther to stigma in the bud stage। ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਡ ਬਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਬਈ ਕਲਿਸਟੋਗੈਮੀ। ਕਲਿਸਟੋਗੈਮੀ ਦੀ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕਲਿਸਟੋਗੈਮੀ। ਇਹ ਚ ਕਲਿਸਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਵਰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਲਾਵਰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ। ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲਜ਼ਮ, ਓਗਜ਼ੈਲਿਸ, ਵਿਓਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਸ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਮੋਗੈਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਵਰ ਓਪਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟਿਗਮਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਈਲ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਿਗਮਾ ਕਮ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਐਂਥਰ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਹੋਮੋਗੈਮੀ ਓਪਨ ਫਲਾਵਰ ਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਓਪਨ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਿਸਟੋਗੈਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਵਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਫਲਾਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਡ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਫਲਾਵਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਬਡ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰ ਬਣੂਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਡਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜਿਟਿਨੋਗੈਮੀ। ਜਿਟਿਨੋਗੈਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਸੇਮ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਸੇਮ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਟਿਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੇਬਰ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਮੈਰਿਜ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੂਸਰੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟ, ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪਲਾਂਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਜਿਟਿਨੋਗੈਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਜਿਟਿਨੋਗੈਮੀ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਮੈਰਿਜ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਅੱਗੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਰੀਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਪੈਰੈਂਟਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਪਿਓਰ ਲਾਈਨਸ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ, देयर विल बी नो वेरिएशन।
तीसरा फायदा है बई भी ज्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की लोड़ नहीं होती। देयर इज नो नीड टू प्रोड्यूस मच पोलन ग्रेन्स, क्योंकि पता है कि सेल्फ पोलिनेशन हो ही जानी है, तो ज्यादा पोलन ग्रेन्स की करनी है, ठीक है, कि इत्थों ही पोलन ग्रेन ने स्टिग्मा तक पहुंचना है, इत्थों तो ज्यादा पोलन ग्रेन्स की जरूरत नहीं होती। देन भी नो कैरियर और पोलिनेटिंग एजेंसीज ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲਾਵਰ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਈ ਟੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 에ਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਬਰਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, क्रॉस पोलिनेशन फेल भी हो सकती है, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन फेल भी हो सकती है। ਜਿਹੜੇ ਨਿਮੋਫਿਲਸ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ 에ਅਰ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? देयर इज द इंश्योर्ड पोलिनेशन, देयर इज द इंश्योर्ड पोलिनेशन, ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ eliminate some bad recessive characters, recessive character ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ eliminate ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹਦੀਆਂ ਜੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਹੈ? ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਨਿਊ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਗਰ ਐਂਡ ਵਿਟੈਲਿਟੀ ਵਿਲ ਰਿਡਿਊਸਡ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਰ ਐਨੀਮਲਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਗਰ ਐਂਡ ਵਿਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਸੈਪਟੀਬਲ ਟੂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। +2 ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਿਕੁਏਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਵਨ ਫਲਾਵਰ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਗ੍ਰੇਗਰ ਜੋਨ ਮੈਂਡਲ is called as father of genetics, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ E.L. ਮੋਰਗਨ। ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਗਰ ਜੋਹਨ ਮੈਂਡਲ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कौन है? E.L. मॉर्गन, दैट्स E.L.